Hi students, welcome to my YouTube channel. In the previous video, we learn introduction of the real numbers and prime numbers, composite number, even number, odd numbers, square numbers, perfect numbers, cube numbers. Okay. In this video, the new concept is introduced, Euclid division algorithm. The first concept in the 10th class real numbers chapter, Euclid division algorithm to find HCF by this method. To find HCF by this method. Okay. In the previous classes, we learn division algorithm. In the previous classes, we learn division algorithm. For example, a number 15 is divided by 4. 15 is divided by 4. We find the quotient and remainder. So 4 3 is 12. The remainder is subtract 3. So remainder is 3. Quotient is also 3. Okay. Another number 17 is divided by 3. So 3 5 is 15. So write the remainder is 2. Quotient is 5. Okay. So here the divided number is divisor and this one is dividend. Okay. So divisor, dividend. This one is quotient. This one is remainder. Okay. So we know that the dividend 17 is equal to divisor into quotient 3 into 5 plus 2. 3 into 5 plus 2. So this one is the value of 17 equal to 3 into 5 plus 2. Okay. So this one is the division algorithm. Divisor into quotient plus remainder, that is equal to dividend. For example, another one is 19. 19 is divided by 8. 8 2 is 16. The remainder is 3. So 8 into 2 plus 3. Divisor into quotient plus 3. 8 2 is 16 plus 3, that is equal to 19 is equal to dividend. Okay. Division algorithm. Dividend is equal to divisor multiply quotient plus remainder. Okay. Next one, Euclid. Euclid is the father of geometry. Euclid is the father of geometry. Euclid of Alexandria in Egypt wrote 13 books called the Elements. He wrote, the book name is the Elements. Total 13 books in this book. Euclid division lemma was first recorded in book of 7th of Euclid's Element. Euclid division lemma was first recorded book in book of 7th of Euclid's Element. Okay students, ikkada Euclid is the father of geometry and he wrote 13 books. In 13 books, the 7th book is recorded. The first one is Euclid division lemma. Euclid division lemma ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నటువంటి డివిజన్ ఆల్గారిథం కి సంబంధించినటువంటిదే యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమా. దీని గురించి 7th బుక్ లో రాయడం జరిగింది. మరి అదేదో చూద్దాం ఇప్పుడు. యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లెమా. యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం అనేది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ లెమా. వాట్ ఈస్ లెమా? సో అబ్జర్వ్ హియర్. Algorithm, first of all, an algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. For example, 3 plus 8 divided by 4. This is one of the problem. 3 plus 8 divided by 4. Here we know that first apply the division. 8 and 8 divided by 4. So to get 3 plus 2. 3 plus 2 is 5 is the answer. Okay. సో మనకి బోర్డ్మోస్ రూల్ ప్రకారం ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నాం. అలా కాకుండా ఫస్ట్ 3 ప్లస్ 8 11. 11 డివైడెడ్ బై 4 11 బై 4 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద రాంగ్. వై? మనకి బోర్డ్మోస్ రూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ డివిజన్ అనేది ఫాలో అవుతాం. అంటే ఇక్కడ ఆల్గారిథం అంటే ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, వెల్ డిఫైన్డ్ స్టెప్స్ ఉంటాయి. మరి ఆ ప్రొసీజర్ని మనం ఏమంటాం? ఆల్గారిథం అంటాం. ఆ ఆల్గారిథం ప్రకారమే ఫాలో అవుతాం. నెక్స్ట్ వన్, ద వర్డ్ ఆల్గారిథం కమ్స్ ఫ్రమ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద 9th century పెర్సియన్ మ్యాథమెటిషియన్ ఆల్ క్వార్జిమి అనేటువంటి సైంటిస్ట్ నేమ్ నుంచి ఈ యొక్క ఆల్గారిథం అనేది రావడం జరిగింది. వాట్ ఈస్ లెమా? లెమా ఈజ్ ఏ ప్రూవెన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రూవింగ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్. లెమా ఈజ్ ఏ ప్రూవెన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రూవింగ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్. మరి మ్యాథమెటిక్స్ కావచ్చు, ఈ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది మరొక స్టేట్మెంట్ ను ప్రూవ్ చేయడానికి యూజ్ చేసినట్టయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెమా. లెమా ఈజ్ ఏ ప్రూవెన్ స్టేట్మెంట్ యూజ్డ్ ఫర్
ప్రూవింగ్ అనదర్ స్టేట్మెంట్, మరొక స్టేట్మెంట్ ప్రూవ్ చేయడానికి దీన్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమా? గివెన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ a and b are the two positive integers. There exists a unique pair of integers q and r satisfying a is equal to bq plus r. Here 0 less than or equal to r less than b. This is the Euclid division lemma. A and b are two positive integers. For example, 10 is divided by 3. 3 3 is 9. So my 1 is the remainder, quotient, dividend. This one is the a, this one is the b. So a and b are two positive integers. A divided by b, we get quotient and remainder. These two are values are unique pair of integers satisfying a equal to bq plus r. Here condition, the remainder is always more than or equal to 0, less than the divisor. Divisor means b. Okay, this is the Euclid division lemma. Next one, Euclid division algorithm is a technique to compute the highest common factor of two given positive integers. మరి యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం అని నేర్చుకుంటున్నాం కదా, ఎందుకొరకు యూజ్ చేస్తాం అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్ టు కంప్యూట్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ టూ గివెన్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. టూ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ యొక్క హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ జీసీడీ, గ్రేటెస్ట్ కామన్ డివైజర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం కంప్యూటర్స్ లోపల ఆల్గారిథం రాయడం కోసం ఈ యొక్క యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, వి స్టేట్ యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం ఫర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఓన్లీ. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తామని నేర్చుకున్నాం. బట్ ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ ఆల్ ఇంటీజర్స్. ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఫర్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ ఎక్సెప్ట్ 0. 0 కానటువంటి నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ కూడా ఈ యొక్క యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం అనేది అప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజెంట్ అతను రాసినప్పుడేమో ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మాత్రమే చేయడం జరిగింది. ప్రజెంట్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ కూడా యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథంను అప్లై చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్, Euclid division lemma and algorithm are so closely interlinked that people often call former as the division algorithm also. మరి యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమా అనే కొన్ని సందర్భాల్లో కూడా యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం అంటాం, మరికొన్ని సందర్భాల్లో డైరెక్ట్ గా డివిజన్ ఆల్గారిథం అని కూడా మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, బోత్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బట్ సమ్ క్లోజ్లీ ఇంటర్లింక్డ్. ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్లింక్ అయ్యి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్? Greatest common divisor. The highest common factor of two or more numbers is the largest number. That is a factor of all of the given numbers. That is a factor of all of the given numbers. Two or more numbers ఇస్తూ వాటి యొక్క కామన్ ఫ్యాక్టర్ లో లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆల్ ద గివెన్ నెంబర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 and 10. So 10 and 25. First of all, write the factors of 10. 1 10 is 10, 2 5 is 10. Factors of 25. 1 25 is 25. 5 5 is 25. What is the common of these two factors? 1 and 5 is the common factor of these two numbers. Which is the highest number? 5. So first of all, write the common factors of 10 and 25. 1 and 5. 1 and 5 is the common factors of 10 and 25. Next one, the highest common factor of 10 and 25 is 5. So therefore HCF is 5. Okay students, this is the method to find the highest common factor of two numbers. First of all, write the factors. Write the common factors of the given numbers. The largest number is the highest common factor of that numbers. Okay, next ది మనం ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి టూ నెంబర్స్ యొక్క హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం 6th క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం, డివిజన్ మెథడ్లో నేర్చుకున్నాం, అలాగే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కూడా నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ యూక్లిడ్ డివిజన్ ఆల్గారిథం ఉపయోగించుకుని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చో నేర్చుకుందాం. అలాగే అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్. దిస్ ఇస్ మై ఆండ్రాయిడ్ యాప్ సాత్వీర్ అకాడమీ. Download from Google Play Store and install your mobile. In this app, class 10th to class 6th, both media, Telugu medium and English medium students, chapter wise videos and previous questions, explanation of the videos, concept wise videos. ఓకే, ఈ వీడియో నందు ఇక్కడ మనకి ప్రతిదీ కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతుంది. మరి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ బై ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం, ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ద్వారా ఏ విధంగా హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ నెంబర్ 10 and 25 తీసుకుందాం. 10 is equal to write the product of two prime numbers. 2 5s are 10. 25 5 5s are 25. So here 2 into 5. Second one is write
5 power of 2, 5 power of 2. So HCF, find the HCF of 10 and 25. So first of all, take the common factor of these two numbers. So common factor is 5. So least power of the common factor, 5 power of 1, that is equal to 5 is the answer. This is the method to find the HCF by the prime factorization method. Another one is 32 and 24. So 32 is equal to 2 power of 5, 24 equal to 8 into 3. 8 into 3 is equal to 2 power of 3 into 3. 2 power of 3 into 3. So write HCF. First of all, write the common factor. Base is write the common factor. 2 is the common factor. Least power, 3 is the least power. So 2 power of 3, 8 is the HCF. 8 is the HCF. This is the second example. Next one, find HCF of 100 and 60, one of the activity. Observe here. First of all, take 100 centimeters, another one is 60 centimeters paper slip, same width. For example, 100, 60. So 60 centimeter slip put on the 100 centimeters slip. So remaining 40 centimeters put the second slip. Second step, 100 is equal to 60 into 1 plus 40. Here 60 పేపర్ స్లిప్ పైన ఇప్పుడు 40 సెంటీమీటర్ స్లిప్తో మెజర్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, 20 సెంటీమీటర్స్ మిగిలిపోయింది. సో 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 ఇంటూ 1 ప్లస్ 20. ఇప్పుడు 40 సెంటీమీటర్స్ పేపర్ స్లిప్ను 20 సెంటీమీటర్స్ పేపర్ స్లిప్తో మనం కొలుద్దాం, మెజర్ చేద్దాం. సో 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇంటూ 2 ప్లస్ 0. సో దేర్ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 100 అండ్ 60 ఈజ్ 20 సెంటీమీటర్స్. ఓకేనా? ఈ విధంగా మన యాక్టివిటీ బేస్డ్లో కూడా హెచ్సిఎఫ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే 100 సెంటీమీటర్స్ 60 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి పేపర్ స్లిప్లను కొలవడానికి, రెండింటిని కూడా ఖచ్చితంగా మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి మ్యాక్సిమం స్కేల్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే 20 సెంటీమీటర్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, హౌ టు ఫైండ్ ద హెచ్సిఎఫ్ బై ద యూక్లిడ్ డివిజన్ అల్గారిథం. మరి యూక్లిడ్ డివిజన్ అల్గారిథం ఏం నేర్చుకున్నాం? A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. కండిషన్ 0 less than or equal to R less than B. ఇది కండిషన్. ఇప్పుడు దీన్ని ఉపయోగించుకుని 100 and 60 యొక్క హెచ్సిఎఫ్ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రఫ్ వర్క్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. వి నో దట్ A is equal to 100. Here బిగ్ నెంబర్ A is equal to 100. Let the small number B is equal to 60. We know that 100 is equal to 60 times of 1 plus 40. ఒకవేళ మనకి తెలిస్తే ఓకే, తెలియకపోతే ఏం చేయాలంటే డివైడ్ 100 by 60. 60తో డివైడ్ చేయాలి. 60 1 60. సో రిమైండర్ ఈజ్ 40. సో డివైజర్ ఇంటూ కోషియంట్ ప్లస్ రిమైండర్ 60 into 1 plus 40. Here the remainder is not equal to 0. Remainder not equal to 0. Again apply యూక్లిడ్ డివిజన్ అల్గారిథం. ఇప్పుడు 60కి 40కి అప్లై చేయాలి. సో 60ని 40తో డివైడ్ చేయాలి. సో 40 1 40. సో రిమైండర్ 20. సో రైట్ ద 60 is equal to 40 into 1 plus 20. So here also remainder not equal to 0. Remainder not equal to 0. Again apply 40 and 20. 40 కి 20 కి అప్లై చేయాలి. సో 22 is 40. Remainder 0. So here 40 is equal to 20 into 2 plus 0. 20 into 2 plus 0. Remainder equal to 0. Remainder equal to 0. కాబట్టి 40 is equal to 20 into 2 plus 0 కాబట్టి మనకి రిమైండర్ 0 వచ్చింది. కాబట్టి లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద హెచ్సిఎఫ్. ఎప్పుడైతే రిమైండర్ 0 వచ్చిందో లాస్ట్ డివైజర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 100 and 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఈ విధంగా చేస్తాం. అయితే ఈ రఫ్ వర్క్ అనేది మనం కంపల్సరీ అంటే నాట్ కంపల్సరీ. మరి ఇలా కాకుండా దీనికంటే సింపుల్గా రఫ్ వర్క్ ఎలా చేయొచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా చేస్తాము, 100. ఓకే, దీన్నే మనము నేర్చుకున్నాం డివిజన్ మెథడ్లో హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. 60 1 60, సబ్ట్రాక్ట్ 40. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డివైజర్ అనేది సెకండ్ డివిడెండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ రిమైండర్ ఈజ్ ద సెకండ్ డివైజర్ అవుతుంది. 40 1 40. సో సబ్ట్రాక్ట్ 20. సో సెకండ్ డివైజర్ అనేది థర్డ్ డివిడెండ్ అవుతుంది. సెకండ్ రిమైండర్ అనేది థర్డ్ డివైజర్ అవుతుంది. 22 40. సో రిమైండర్ 0. సో ఇది 20 ఈజ్ ద హెచ్సిఎఫ్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ రాసినాం. 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 into 1 plus 40.
సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 ఇంటూ 1 ప్లస్ 20. థర్డ్ స్టెప్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇంటూ 2 ప్లస్ 0. ఓకే, ఈ విధంగా రిమైండర్ 0 కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ ఈజ్ ద 20 ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి స్క్రీన్ పైన గమనించండి. ఈ విధంగా నీట్గా రాసుకోవచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60. యూక్లిడ్ డివిజన్ అల్గారిథం అప్లై చేస్తున్నాం. సో మీకు రైట్ సైడ్ రఫ్ వర్క్ కూడా వస్తుంది. సో 60 ఇంటూ 1 ప్లస్ 40. నెక్స్ట్ స్టెప్ 40 ఇంటూ 1 ప్లస్ 20. థర్డ్ స్టెప్ 22 జ 40 కాబట్టి సో 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 ఇంటూ 2 ప్లస్ 0. రిమైండర్ 0 కాబట్టి రిమైండర్ ఈక్వల్ టు 0. దేర్ ఫోర్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 100 అండ్ 60 ఈజ్ 20. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 100 అండ్ 60 ఈజ్ 20. ఓకే స్టూడెంట్స్, thank you students. Like, share and subscribe my YouTube channel.